नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहलां पेश ने चुणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते लग्जमबर्ग के हम रुतबा जेवियर बैटल ने वर्चुअल सम्मेलन दौरान कोविड-19 महामारी और होरनां मुद्दिआं ते गलबात कीती। प्रधानमंत्री मोदी भूटानी हम रुतबा लौते शेयरिंग नाल अज रुपे कार्ड के दूजे पड़ाव की शुरुआत करनगे। भारत ने पाकिस्तान नूं सरहद पार अतवादी पुश्तपनाही नूं लैके एक बार फिर फटकारिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषणों संबंधी पुस्तक लॉन्च की। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के फैलाव की रोकथाम लई हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर च उच्च पदवी केंद्रीय टीमां तैनात कीतियां। मुक्तसर जिले के नौजवान किसानों ने कणक और झोने के फसली चक्कर चों निकल के सब्जियां की काश्त ते खुद मंडीकरण करके आमदन दुगनी करन दी दिशा वल अहम कदम पुट्टिया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते लग्जमबर्ग के हम रुतबा जेवियर बैटल ने कल भारत लग्जमबर्ग वर्चुअल सम्मेलन दौरान कोविड महामारी समेत होरनां दुवल्ले ते आलमी मुद्दिआं ते गलबात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी नाल लग्जमबर्ग च होईआं मौतां ते डूंगा दुख प्रगट किया अते महामारी नाल नजिठण लई चुके गए कदमां ते प्रधानमंत्री जेवियर बैटल के यत्नां की शलाघा की। इस वर्चुअल सम्मेलन दौरान दोहां नेतावां ने वित्ती तकनोलॉजी, ग्रीन फाइनांसिंग, पुलाड़ तकनीक, डिजिटल नवीनताकारियां और नवे स्टार्टअप संबंधी अहम मुद्दों पर विचार वटांदरा किया। प्रधानमंत्री और उन्होंने हम रुतबा बैटल ने दोहां मुल्कां दरमियान वित्त, मार्केट रेगूलेटर, स्टॉक एक्सचेंजां ते इनोवेशन एजेंसियां समेत वख-वख समझौतिਆਂ के सिट्टिਆਂ का भी स्वागत किया। दोवें प्रधानमंत्री प्रभावी बहुपक्षी पहलुआं नूं अमली रूप देण, महामारी नाल पैदा होईआं चुनौतियां नाल नजिठण, अतवाद ते जलवायु तब्दीली जिहे मुद्दों पर आपसी सहयोग नूं मजबूत करन लई भी सहमत होए। लग्जमबर्ग वालों कौमांतरी सोलर गठजोड़ विच शामिल होने के फैसले का प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत किया ते लग्जमबर्ग नूं CDRI गठजोड़ विच शामिल होने का सद्दा दिता। आज जब विश्व कोविड-19 पैंडेमिक की आर्थिक और स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहा है, भारत लग्जमबर्ग पार्टनरशिप दोनों देशों के साथ साथ दोनों क्षेत्रों की रिकवरी के लिए उपयोगी हो सकती है। डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम जैसे साझा आदर्श हमारे संबंधों और आपसी सहयोग को मजबूती देते हैं। प्रधानमंत्री बैटल ने नरेंद्र मोदी नूं सहूलत मुताबिक लग्जमबर्ग आउण दा सद्दा दिता। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते उन्हां दे भूटानी हम रुतबा लोते शेयरिंग अज वर्चुअल माध्यम राही रुपे कार्ड के दूजे पड़ाव की शुरुआत करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों पिछले महीने अगस्त दौरान रुपे कार्ड के पहले पड़ाव की सांझे तौर पर शुरुआत की गई सी। विदेश मंत्रालय के हवाले तो मिली जानकारी मुताबिक पहले गेड़ तहत भूटान च भारतीय सैलानियों नूं ATM और खरीद बिंदु टर्मिनलों ते रुपे कार्ड वरतन की सहूलत दी गई सी, जबकि दूजे गेड़ तहत भूटानी कार्ड धारक भारतीय नैटवर्क च इस कार्ड की वरतों कर सकणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की प्रधानगी हेठ G20 मुल्कां के 15वें सिखर सम्मेलन च वर्चुअल माध्यम राही भाग लैणगे। भलके तो शुरू होने वाले 2 दिना वर्चुअल सम्मेलन लई सऊदी अरब के किंग वालों प्रधानमंत्री मोदी नूं शामिल होने का सद्दा भेजिया गया सी। सऊदी अरब की प्रधानगी हेठ होने वाले सम्मेलन का विषय सारियां लई 21वीं सदी के मौके रखा गया है। विदेश मंत्रालय वालों दी गई जानकारी मुताबिक साल 2020 च G20 देशां की दूजी मीटिंग है। इस सम्मेलन च समूह के नेतावां वालों कोविड-19 महामारी तो मुड़ उभरन लई आर्थिकता के टिकाऊ, सम्मिलित और लचकता संबंधी पहलुआं ते ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस तो इलावा नेतावां वालों महामारी नाल नजिठण दीआं तैयारियां ते रस्तियां तो इलावा रोजगार की मुड़ बहाली ते भी चर्चा की जाएगी।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਵੱਲੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੌਰਾਨ 4 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੱਥਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 1974 ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜੱਥੇ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਤਾਬ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਥਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੇ ਸਵਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪਾਠਕਾਂ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਝਲਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਸੰਸਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਵਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਥਿਕਸ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੇ ਸਵਰ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ 57 ਚੋਣਵੇਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ G20 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਤੀਹ ਬਿਰੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬਿਰੌਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਜਵਲਾ ਤੇ ਉਜਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਲਾਗ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਿਵਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧੂੜਕੋਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੰਡਵਾਲਾ ਦੇ ਲੱਖਾ ਮੰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੁਦਕੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਤੇ 2 ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਏਰੀਆ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੇਹ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਬਣਿਆ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪ। ਵਿਸ਼ਵ ਪਖਾਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਫੇਜ਼ 2 ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਇਕ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਡਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਡਲਾ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਸਬੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੋਈ 40 ਪਿੰਡ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਡਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਲਾਕ ਦੇ 9, ਔੜ ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਬਲਾਕ ਦੇ 7-7 ਅਤੇ ਬੰਗਾ ਤੇ ਸੜੋਹਾ ਬਲਾਕ ਦੇ 6-6 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3-3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੁਦਾਇਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਲਈ 70% ਖਰਚਾ SBM ਫੰਡ ਅਤੇ 30% ਪੰਜਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੇਬਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲਿਕੁਇਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਗਰੋਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗਹਿ ਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 4 ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮੂ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਜ਼ੋਨ ਦੇ IG ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਆਏ ਇਹ 4 ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੰਮੂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਗਰੋਟਾ ਨੇੜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ। ਟਰੱਕ 'ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ 3 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਨਗਰੋਟਾ ਨੇੜੇ ਬੰਨ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। IG ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 2 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। IG ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 11 AK-47 ਰਫਲਾਂ, 29 ਹੱਥਗੋਲੇ, 3 ਪਿਸਤੌਲ, ਪਾਊਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ, CRPF ਅਤੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। IG ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ किस संगठन नाल संबंध रखते सन। पिछले कुछ दिनों से जब से DDC इलेक्शंस की प्रक्रिया शुरू हुई है, इंटेलिजेंस इनपुट्स हमारे पास आ रहे थे जिसमें ये था कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन संभावित है और मिलिटेंट्स किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए भारी मात्रा में हथियार लेके इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश में है। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।